जी स्वागत है जी ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਨੁਛੇਦ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ MCQ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਨੁਛੇਦ ਦਾ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। तो शुरुआत करते हैं जी। पहला क्वेश्चन देखो जी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी विच विशेष उपबंध किस राज नाल संबंधित है? तो अपने को ऑप्शन है जी जम्मू कश्मीर, झारखंड, मिजोरम ते नागालैंड। तो 371 जी है जिहड़ा जी इसका सही जवाब है जी मिजोरम। ठीक है जी। तो हुण इस नाल थोड़ा जिहा विस्तार च जान लैंदे हां कि आर्टिकल 371 है कि 371 उत्तर पूर्वी जिहड़े राज आ उन्हां नूं विशेष दर्जा प्रदान करती है। यानी कि अनुच्छेद 371 जिहड़ा वो अपने नॉर्थ ईस्ट के जिन्ने भी स्टेट आ उन्हां नूं स्पैशल जिहड़ा है वो प्रोविजन दिंदी है। इस दा उद्देश उन्हां दी जिहड़ी कबायली विरासत उहनूं संभालना है। ठीक है, उन्हां दी जिहड़ी कबायली विरासत उहनूं संभालना। धारा 371 जी मिजोरम नाल संबंधित है। मिजो के रहन सहन के ढंग, क्योंकि उत्थे कबीला जी मिजो के रहन सहन के ढंग नाल संबंधित भारतीय संसद के सारे काम मिजोरम विधान सभा की सहमति तो बाद ही लागू होणगे। तो 371 जी तो सीगा जी मिजोरम नाल। हुण आपां देख लैंदे जी 371 बी किहदे नाल है जी। 371 बी असम राज नाल। 371 सी मणिपुर राज नाल। 371 एफ सिक्किम राज नाल है जी। तो 371 एच है जिहड़ा वो अरुणाचल प्रदेश राज नाल है। तो तुसीं ये भी याद कर लेना, ये एक्सट्रा इनफॉर्मेशन जिहड़ी तुहानूं इस क्वेश्चन के नाल आपां दित्ती है जी। वधदे हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन की कहता जी, भारतीय संविधान की धारा 371 ए विच किस राज लई विशेष व्यवस्थावां ने? तो 371 ए दे विच जे गल करिए तो विशेष व्यवस्था जी नागालैंड राज दे लई। ठीक है जी। तो इसका करैक्ट आंसर हो जाएगा जी नागालैंड। तो नागालैंड की जे आपां गल करिए 371 ए दे विच नागालैंड है। तो संविधान का अनुच्छेद 371 मुख्य तौर पर यह कहता कि नागालैंड के धार्मिक और समाजिक अभ्यासां, क्योंकि नागालैंड के जिहड़ा नागा कबीला जी उहदी गल हो रही है। नागा रीति रिवाजां के कानून और प्रक्रिया सिविल या फौजदारी न्याय के प्रशासन नाल संबंधित मामले विच संसद का कोई भी काम नागालैंड के राज ते लागू नहीं होएगा। ठीक है जी। ये नागालैंड को विशेष प्रोविजन मिली है कि संसद का कोई भी काम है जिहड़ा नागालैंड के राज ते लागू नहीं होएगा इन्हां मैटरां दे विच, जिस विच नागा परंपरावां के अनुसार फैसले शामिल हैं। कानून और मालकी और जमीन और इसके स्रोतों का तबादला ये सारे भी इस दे विच शामिल है। वधदे हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जिहड़ा है वो की कहंदा जी, भारत के राष्ट्रपति नूं संविधान की उलंघना करन लई किस अनुच्छेद के अधीन महादोष का मुकदमा चलाया जा सकता है? तो महादोष जिहड़ा है वो किस अनुच्छेद के राही राष्ट्रपति के विरुद्ध इंपीचमेंट का जिहड़ा है वो आपां चला सकते हैं महादोष का मुकदमा? तो वो धारा या अनुच्छेद किहड़ा जी? अनुच्छेद है वो 61 जी। अनुच्छेद 61 के तहत ठीक है जी राष्ट्रपति के विरुद्ध महादोष का मुकदमा चलाया जा सकता जी। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। इत्थे जिहड़ा है राष्ट्रपति के विरुद्ध जेकर आपां उस संविधान की उलंघना करता तो महादोष का मुकदमा लगाया जाता। तो संसद के किसी भी सदन में दोष का समर्थन जिहड़ा करना चाहिए। यानी कि किसी भी ये क्वेश्चन आया होया पंजाब टेट दे विच भी कि राष्ट्रपति का जिहड़ा है इंपीचमेंट मोशन जिहड़ा उहदे विरुद्ध पेश किया जाता संसद चो, वो किस आपां सदन दे विच पेश कर सकते हैं? तो किसी भी सदन में आप पेश उसनूं कर सकते हैं।
ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਦਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ 2/3 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਰਜੀਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 2/3 ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਣ। 2/3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਦਨ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਸਦਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਸਦਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ 2/3 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ 2/3 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਰਜੀਹੀ ਦੋਸ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਧਦੇ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਤਰਫ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ 352 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 360 ਦੇ ਤਹਿਤ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 51A ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀ ਉਪਬੰਧ ਹੈ? ਤਾਂ 51A ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? 51A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਤਾਂ 51A ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਜਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 51A ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਭਾਗ 4 A ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜੀ? ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 44 ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ ਜਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 44 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 40 ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਨੁਛੇਦ 21A ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਦਾ PDF ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਆਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਹੋਊਗਾ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ ਜਿਹੜੀ 93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸਦਨ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਪਿਤ ਸਦਨ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸ਼ਕਤੀ 550 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਹ 550 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 530 ਮੈਂਬਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 30 ਮੈਂਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ 530, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 20 ਮੈਂਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ, ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੇਟਰੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਹ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 1952 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 26 ਹੈ ਜੀ। ਆਰਟੀਕਲ 26 ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਰਟੀਕਲ 24 ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ 24 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਰਟੀਕਲ 24 ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਆਰਟੀਕਲ 23 ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ। ਹਿਊਮਨ ਟਰੈਫਿਕਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਾਹੀ ਆਰਟੀਕਲ 23 ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ 26 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਲਈ। ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 28 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ 28 ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਬੋਲਿਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 17 ਜੀ। ਆਰਟੀਕਲ 17 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਮਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਆ। ਛੂਤ-ਛਾਤ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪੰਗਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਅਪਰਾਧ ਐਕਟ ਜੋ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਿਨੌਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ 1 ਜੂਨ 1956 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 20 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਆਰਟੀਕਲ 20 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਰਟੀਕਲ 18 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਟਾਈਟਲਸ ਅਬੋਲਿਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਈਟਲਸ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਪਾਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 110 ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 110 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 14 ਦਿਨ ਤੱਕ ਬਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿੱਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਸਦਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਸਦਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਦਨੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਰਟੀਕਲ 14 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯੋਜਨ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 12 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਜਿਹਨੂੰ ਬਜਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਜਟ ਨਾਲ 112 ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 116 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੋਟ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਵੋਟ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 116 ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਉਹ, ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 326 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 371 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਜੇਕਰ 371 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 2 ਰਾਜ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋਊਗਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 371 ਕਿਹੜੇ 2 ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਧਾਰਾ 371 ਦੀ, ਤਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 371 ਹੈ ਜੀ, 371 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਧਾਰਾ 371 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 371 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜੀ। 371 ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, 371 ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨਾਲ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਿਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਧਾਰਾ ਜਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 32 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਿਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 59 ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 59 ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ 59 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 5 ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 52 ਤੋਂ 78 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਬਾਰੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 61 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ 52 ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ 54 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਆਰਟੀਕਲ 63 ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ 66 ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ 74 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 76 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਾਰਾ 335 ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਧਾਰਾ 335 ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 335 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ 335 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਦਾਅਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਾ ਜਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 335 ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 249 ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਯਾਨੀ ਕਿ 249 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 249 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆਰਟੀਕਲ 249 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਜੀ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਸਿਰਫ 2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਤਰਫ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅਨੁਛੇਦ 330 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 330 ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 268 ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ 313 ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਧਾਰਾ 371D ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਚੁਣਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹ 330 ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰਟੀਕਲ 268 ਨਹੀਂ ਜੀ, 368 ਰਾਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ 313 ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ 315 ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 371D ਹੈ ਇਹ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਤਰਫ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਜੀ ਉਹ ਅਨੁਛੇਦ 36 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 51 ਤੱਕ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ ਜਿਹੜਾ 51 ਹੈ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਚਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ। ਅਤੇ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਜੀ ਧਾਰਾ ਜਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 17 ਨਾਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਡੀ ਦਾ 4 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀ ਦਾ 4 ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਨੁਛੇਦ 22 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀ ਦਾ 1 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਾਰਾ 24 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਧਰਮ ਨਸਲ ਜਾਤ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਧਾਰਾ ਜਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 15 ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 15 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦਾ ਫੋਕਸ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਜਾਂ ਨਸਲ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ 2 ਸੂਚੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਰਟੀਕਲ 50 ਆਰਟੀਕਲ 143 ਆਰਟੀਕਲ 61 ਆਰਟੀਕਲ 320। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਰਟੀਕਲ 61 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆਰਟੀਕਲ 61 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸੀ ਦਾ 1 ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੀ ਦਾ 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਦਾ 1 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 50 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 50 ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 50 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਏ ਦਾ 2 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 143
की गल करदा जी, सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार अधिकार खेत्र। ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट है जिहड़ा उहदा एक आरंभिक अधिकार खेत्र हुंदा जी। एक उसका जिहड़ा है सलाहकार अधिकार खेत्र हुंदा जिहदे राहीं वो राष्ट्रपति नूं सलाह दिंदी है, तो अनुच्छेद 143 है जी, याद रखियो। उस तो बाद आर्टिकल 320 आर्टिकल 320 जिहड़ा है वो गल करदा जी, जेकर आपां गल करिए लोक सेवा कमिशनां दे कम्मां दी गल करदा जी। लोक सेवा कमिशनां दे कम्मां दी गल आर्टिकल 320 करदा है। तो अपना करैक्ट आंसर है जिहड़ा ऑप्शन ए हो जाऊगा जी। अगला क्वेश्चन देखो जी, अगला क्वेश्चन जिहड़ा है भारत दे संविधान दे किहड़े अनुच्छेद विच सोध के संबंध में पाबंद है, यानी कि सोध आपां किहड़े आर्टिकल राहीं कर सकते हैं जी। तो इसकी गल आपां पहलां भी कीती सी कि अनुच्छेद 368 राहीं जिहड़ा आपां ऑप्शन डी इस दे राहीं आपां जिहड़ा है वो संविधान दे विच सोध कर सकते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखो जी, अगला क्वेश्चन जिहड़ा है वो किस दी गल करे जी। अगले क्वेश्चन दे विच जेकर आपां गल करिए तो मैचिंग करना है आपां, ते इस दे विच जेकर गल करिए समानता दा अधिकार, समानता दा अधिकार अनुच्छेद 14 दे नाल रिलेटेड है जी। तो ए दा हो जांदा जी पहला, तो पहला आपां नूं जिहड़ा है वो ए ते सी दे विच मिल रहा। तो उस तो बाद देखो जी आज़ादी का अधिकार, ठीक है जी, जेकर आपां सी नूं देखिए तो धर्म की आज़ादी का अधिकार, तो ये आपां पहलां भी पढ़ चुके हैं, धार्मिक आज़ादी का अधिकार धारा 25। तो सी का 2 हो जाता जी। तो सी का जिहड़ा 2 है वो आपां नूं दोनों ऑप्शन दे विच मिल रहा। तो संविधानिक उपचारां दा अधिकार, जिहड़ी गल आपां पहलां भी कर चुके हैं कि इहनूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की दिल ते आत्मा किया। तो संविधानिक उपचारां दा अधिकार जिहड़ा है वो आर्टिकल 32 है जी। तो डी का 3 हो जाऊगा। तो डी का 3 तुहानूं जिहड़ा है सी ऑप्शन दे विच मिलदा जी। तो अपना करैक्ट आंसर है जिहड़ा वो सी हो जाऊगा। तो बाकी भी देख लेने जी आपां, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, आज़ादी का जिहड़ा अधिकार है जी अनुच्छेद 19, धार्मिक आज़ादी का अधिकार अनुच्छेद 25, संविधानिक उपचारां का अधिकार अनुच्छेद 32। तो जिहड़ा है इसका करैक्ट आंसर है जिहड़ा ऑप्शन जिहड़ा है वो सी हो जाऊगा जी। तो ऑप्शन सी इसका करैक्ट आंसर है जी। उस तो ये सी जी अज दी वीडियो, जिन्हां दे विच आपां इंपॉर्टेंट जिहड़े आर्टिकल सी उन्हां नाल संबंधित MCQ डिस्कस कीते। जेकर तुहानूं वीडियो वधिया लगी है तो इसनूं जिहड़ा है अगे शेयर कर दिओ जी, चैनल नूं सबसक्राइब कर लिओ ताकि आउण वालियां तुहानूं वीडियो दा नोटिफिकेशन ते वीडियो मिलदे रहन। वीडियो बनाउण दे विच मटीरियल जिहड़ा है क्वेश्चन फ्रेम करने विच टाइम लग जांदा जी, मेहनत लगदी है। तो थोड़ा जिहा तुसीं जिहड़ा है इसनूं जे लाइक ते शेयर कर दिओ तां जिहड़ा है बैटर काम होर करन नूं उत्साह मिलदा जी। थैंक यू।